है मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है मेरे दिल की ज़मीं पर कदम ज़हरा के बच्चों का। कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे नस्लों पे है दस्ते मेरे नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। करम ज़हरा के बच्चों का। और ज़माने का कोई भी रंजों से रुसवा नहीं करता। ज़माने का कोई भी रंजों से रुसवा नहीं करता। सुकूनत पा ले जिस सीने सुकूनत पा ले जिस सीने बेगम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। ज़ी-रहमत कुन नज़र बरहा निज़ारम या रसूल अल्लाह। ज़ी-रहमत कुन नज़र बरहा निज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। तवाफ़े रोज़े अक़दस को नमसदे बार रोज़े शबो। तवाफ़े रोज़े अक़दस को नमसदे बार रोज़े शबो। हो जोरी कुल आता उम्मी देवारम या रसूल अल्लाह। हो जोरी कुल आता उम्मी देवारम या रसूल अल्लाह। ज़ी-रहमत कुल नज़र बरहा निज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल। এই যে নাতটা আমি পড়তেছি এই নাত যিনি লিখেছেন ওনার নাম হচ্ছে আব্দুর রহমান জামি। সুবহানাল্লাহ। উনি আমার রসুলের রওজার পাশে বসে বসে এই নাতটি লিখেছেন। এমনকি নাতটি লিখার পরে আমার রসুল অটোমেটিকলি তার সাথে মোলাকাত করার জন্য হাত বের করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। তুই তসকে নদে আরা মোজা সবে रो करारे मन। তুই তসকে न दिल आरा मोजा सब
रो करारे मन रोहे पुरनो रबे नमाबे करारम या रसूल अल्लाह रोहे पुरनो रबे नमाबे करारम या रसूल अल्लाह ज़िरहमत कुल नजर बरहान ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बे नवायम खाक सारम या गरीबम बे नवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। बारौलियार पुण्यभूमि चट्टग्राम हाली शहर बंदर थानार अंतर्गत कलसीडिगी पूर्वपार आली माजिर पाड़ा हजरत कान जहान अली रहमतुल्लाह अलैहि जामे मस्जिदे पवित्र जुमार नामाज आदायेर उद्देश्ये दूर दूरान्त थेके आगत आमार सम्मानित प्राणप्रिय मुसल्ली भाइयेरा एलाकार सम्मानित व्यक्तिवर्ग भाइयेरा आमार समबयसी युवक बंधुरा स्नेहेर आदरेर कचि काचा शिशुरा माइकेर माध्यमे आमार आवाज जतटुकु जाच्छे आमार पर्दानशीन धार्मिका मा ओ बोनेरा रहिमानी व रहिमाकुमुल्लाहु ताआला फिद दाराइन अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। प्रिय हाजिरिन महान रब्बुल आलमीनेर दरबारे लाखों कोटी शुक्रिया आदाय करছি যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পছন্দ করে আমাদেরকে ভালোবেসে কোভিড-19 করোনা ভাইরাস থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে আজকে আমাদেরকে জুমার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে এখানে আসার বসার তৌফিক দিয়েছেন সেজন্য শুকরিয়াতান বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের মাঝে অনেক আমার ভাইয়েরা আপনাদের সমবয়সী ভাইয়েরা আপনাদের মুরব্বীরা এই করোনা কালে অনেকেই বিদায় নিয়েছেন ঠিক কি না কিন্তু শুকরিয়া করতে হবে এই জন্য এই করোনা ভাইরাসের ভিতরেও রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন সেই জন্য আমরা মসজিদে এসে নামাজ পড়তে পারতেছি ঠিকমতো ঘুমাইতে পারতেছি ঠিকমতো সংসারের মধ্যে আমরা সময় ব্যবহার করতেছি সেই জন্য শুকরিয়াতান বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলেন সাথে সাথে আল্লাহর প্রিয় হাবিব রসুল দু জাহা नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर दरबारे नाथ शरीफेर हादिया दरूद शरीफेर हादिया प्रेरण करছি সকলে বলি आमीन। प्रिय हाजिरिन पवित्र कुरानुल करीमेर प्रथम सूरा सूरतुल बकरा कुरानुल करीमेर मध्य सबचेये बड़ सूरा सूरतुल बकरा ओई सूरतुल बकरार मध्य आल्लाह बोलছেন बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहाल्लযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন হে আমার ঈমানদারগণ या अय्युहाल्लযীনা আমানু हे मोमिनरा हे मानव जातिरा इस्ताईनु तुमरा आमार काछे साहाय्य चाओ कि चाओ साहाय्य चाओ बिस्सबरी धैर्येर माध्यमे सुबहानाल्लाह ওয়াসসালাহ
এবং নামাজের মাধ্যমে তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাও। সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল্লাহা মাআস সাবিরিন, নিশ্চয়ই যারা ধৈর্য ধারণ করে, যারা ধৈর্যশীল ব্যক্তি, যারা সবর করে, মাআস সাবিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সাথেই রয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ধৈর্য ধারণ যারা করে তাদের সাথে কে রয়েছেন? কথা বলেন, কে রয়েছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রয়েছেন। তাহলে আপনাকে অনেক আরেকজন আপনার উপর জুলুম করেছে, আঘাত করেছে, আপনি চুপ হয়ে যান। কি হয়ে যান? চুপ হয়ে যান, ধৈর্য ধারণ করুন, আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসবে। সুবহানাল্লাহ। চুপ থাকা শিখুন, কথা কম বলবেন, অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলবেন না, অযথা কোনো কথা বলবেন না। কারণ যে ব্যক্তি বেশি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সে হচ্ছে শয়তানের ভাই। কার ভাই? শয়তানের ভাই। অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলা যাবে না। আমরা তো অনর্থক কথা বলি, কোনো কাজ ছাড়াই আমরা কথা বলি। যারা জ্ঞানী, যারা আল্লাহকে ভয় করে, যারা আল্লাহ রসুলের পথে মতে চলে, অনুসরণ করে, তারা অপ্রয়োজন ছাড়া কোনো কথা বলে না। সেজন্য আমার ভাইয়েরা, অপ্রয়োজনে কোনো কথা বলা যাবে না, ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর কোরআন মতে চলার জন্য, রসুলের কথা মতো চলার জন্য। কিন্তু আমরা মুসলিম, আমরা আল্লাহর কথা মতো চলতেছি না, আমার রসুলের পথে মতে চলতেছি না। কিন্তু আমরা যখন আল্লাহ রসুলের কথা মতো চলবো, আল্লাহর কথা মতো চলবো, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে অবশ্যই ভালোবাসবে। ঠিক কিনা? আমাদেরকে জান্নাত দিয়ে দিবে। কারণ আল্লাহ রহমানুর রহিম। কিয়ামতের মাঠে অনেক ব্যক্তি জান্নাতে চলে যাবে বাহানা দিয়ে। কি দিয়ে? বাহানা দিয়ে। দুইজন ব্যক্তির জাহান্নাম সাব্যস্ত হয়ে গেছে। একজনকে বলবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অর্ডার করবে, এই ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাও, জাহান্নামী ফেরেশতারা তোমরা টেনে টেনে নিয়ে যাও। ওই ব্যক্তি যখন আল্লাহ আদেশ করবে জাহান্নামে নিয়ে যাও, ওই আল্লাহর বান্দা দৌড়ে দৌড়ে জাহান্নামে চলে যাবে। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলবেন, হে আমার বান্দা, আমি তো মাত্র অর্ডার করেছি, আদেশ করেছি, তুমি দৌড় দিলা কেন? জাহান্নামে কেন দৌড় দিলা? তখন ওই ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর বান্দা বলবে, হে রব্বুল আলামিন, আপনি তো রহমানুর রহিম, আপনি তো দয়ার সাগর, আমি তো জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছি, ঠিক আছে, কিন্তু আপনার অর্ডার মানি নাই। পৃথিবীর মধ্যে, দুনিয়ার মধ্যে আপনার কথা মতো চলি নাই, আপনার রসুলের কথা মতো চলি নাই, সেই জন্য আমি জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছি। আজকেও যদি আপনার কথা না মানি তাহলে আমি তো আরো বড় বিপদ হবে। সেই জন্য আপনি বলার সাথে সাথে আমি জাহান্নামে চলে যাচ্ছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। তখন আল্লাহর দয়া এসে যাবে, মায়া এসে যাবে। হায়, তখন আল্লাহ বলবে, তুই আমাকে এত ভয় পাস, ঠিক আছে, তোকে আমি জান্নাতে দিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতাদেরকে অর্ডার করবে, আমার বান্দাকে তুমি জাহান্নামে দিও না, তোমরা এই ব্যক্তিকে জান্নাতে নিয়ে যাও। সুবহানাল্লাহ। আরেকজন ব্যক্তিকে, সেই জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়েছে, যখন আল্লাহ আদেশ করবে এই ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে যাও, তখন সেই ব্যক্তি যাবে না। যাবে, আস্তে আস্তে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে, ফেরেশতারা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ফেরেশতারা টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সেই কিন্তু পিছন থেকে পিছনে যাচ্ছে, পিছনে আবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। তাকে যখন টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, পিছনে ফিরে ফিরে আবার তাকাচ্ছে আল্লাহর দিকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকিয়ে আছেন, কিরে আমার বান্দা, তোমাকে আমি জাহান্নামে চলে যেতে বলছি, ফেরেশতাদেরকে অর্ডার করছি জাহান্নামে নিয়ে যাও, তুমি আবার পিছনে ফিরে ফিরে কেন তাকাচ্ছ? তখন ওই ব্যক্তি বলল,
আল্লাহ আমি পড়েছি, আমি গুনাহগার, আমি তো দুনিয়ার মধ্যে অপকর্ম করেছি, পাপ করেছি, সেজন্য আমি জাহান্নামী হয়েছি। কিন্তু আমি আপনার একটা আয়াত আমার মনে আছে, সেটা হচ্ছে ইন্নাহু মিন সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা সকলেই জানি, আপনি মনে করবেন না বিসমিল্লাহ এটা একটা, বিসমিল্লাহ এটা কোরআনের আয়াত। এটা কি কোরআনের আয়াত? হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম রানী বিলকিসের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন, চিঠির মধ্যে লিখে দিয়েছেন ইন্নাহু মিন সুলাইমানা ওয়া ইন্নাহু বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সুবহানাল্লাহ। ওই ব্যক্তি বলল, রব্বুল আলামিন আপনি তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলেছেন, আপনি রহমান, আপনি দয়ালু, আপনি রহিম, আপনি দয়ালু, আপনি রহমানুদ দুনিয়া ওয়া রহিমুল আখিরা। আপনি রহমান বলেছেন, সেই জন্য আমি পিছনে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছি, আমার প্রতি আপনার একটু দয়া হচ্ছে কিনা। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তখন আল্লাহ মুস্কি হেসে দিয়ে বলবে, তুই এতই চালাক, তুই আমার তোর কাছে আমি ফেল করে ফেলছি, যাও যাও ফেরেশতারা একে আর জাহান্নামে নিয়ে যেও না, আমার বান্দাকে আমার রহমতের কারণে তাকে আমি জান্নাত দিয়ে দিব। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের মাঠে এইভাবে এক এক বাহানা দিয়ে জান্নাতে অনেকেই চলে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন, আপনি কি বলতে পারবেন আপনি নামাজ আদায় করেছেন আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না? আপনি রোজা রেখেছেন জান্নাতে যেতে পারবেন? পারবেন না। এখানেও আপনার দয়া লাগবে। সুবহানাল্লাহ। আপনি নামাজ একেবারে গাট্টি ফুরাই, আপনার নামাজ পাহাড় হয়ে গেছে সওয়াব, কিন্তু তারপরেও আপনার যদি আল্লাহর যদি দয়া না থাকে, আল্লাহ যদি আপনাকে দয়া না করে, তাহলে জান্নাতে যেতে পারবেন না। আবার অনেক ব্যক্তি তার কোনো সওয়াব নাই, কিচ্ছু জিরো একেবারে, কিন্তু সেই ব্যক্তি অনেক কারণে, অনেকের ভালোবাসার কারণে, একজন আল্লাহর নবীর ওয়ারিস একজন আলেমকে, হক্কানি আলেমকে সে ভালোবেসেছে, আল হুব্বু ফিল্লাহ, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবেসেছে। কিয়ামতের মাঠে অনেক ব্যক্তি, ওই যেই ব্যক্তি আলেমকে ভালোবেসেছিল, সেই ব্যক্তি যখন জান্নাতে যাবে, তখন যখন সে দেখবে সে জান্নাতে চলে যাবে, তখন ওই ব্যক্তি দৌড়ে যাবে, আপনি আমাকে ফেলে কোথায় যাচ্ছেন? আমি তো অমুক মাহফিলের মধ্যে আপনাকে সালাম করেছিলাম, আপনাকে খাওয়াই দিয়েছিলাম, আমি তো আপনাকে খুব ভালোবাসি, আপনি আমাকে ফেলে দিয়েন না। তখন সেই ব্যক্তি তাকে সহ জান্নাতে নেওয়ার জন্য আল্লাহ অর্ডার করবে। সুবহানাল্লাহ। এরকম অনেক বাহানা দিয়ে জান্নাতে চলে যাবে। একজন ব্যক্তি এমনভাবে এইভাবেই জান্নাতে যাবে, তার কিয়ামতের মাঠে তার হিসাব নিকাশ হয়ে গেছে, তার একটি গুনার জন্য, একটি সওয়াবের জন্য সে বেঁচে গেছে। একটি সওয়াবের জন্য, মনে করেন তার নেকির পাল্লা বদির পাল্লা সমান সমান, কিয়ামতের মাঠে তার সওয়াবও সমান, আবার কি গুনাহও সমান, ইকুয়াল ইকুয়াল, সমান সমান। তখন সমান সমান হলে সে কি জান্নাতে যেতে পারবে? একটি সওয়াব বেশি লাগবে কিনা? কথা বলেন, একটি সওয়াব বেশি লাগবে কিনা? তখন সেই ব্যক্তি দৌড় দিবে মায়ের কাছে, আমার আম্মা জান, আমি তো আপনার ছেলে, আপনি আমাকে অনেক ভালোবেসেছিলেন দুনিয়ার মধ্যে, আপনি আমাকে একটি সওয়াব দিন, আমি একটি সওয়াবের জন্য বেঁচে গিয়েছি। তখন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন, ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানি। আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন, কিয়ামতের মাঠে কোনো মা বাবা ভাই বোন কেউ নিজের ছেলেকে চিনবে না, ছেলে মাকে চিনবে না, মেয়ে বাবাকে চিনবে না, নিজের স্ত্রী জামাইকে স্বামীকে চিনবে না, স্বামী স্ত্রীকে চিনবে না। আল্লাহ বলে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। তখন সে যখন যাবে মায়ের কাছে, মা বলবে, আমার কাছে তো সওয়াব যেগুলো আছে এগুলো তো আমার লাগবে, তোমাকে কেমনে দিব বাবা? তোমাকে দিলে তো আমার থেকে কমে যাবে। তখন সে ব্যক্তি সকলের কাছে গিয়ে পেরেশান হয়ে বসে থাকবে। সে যখন পেরেশান হয়ে বসে থাকবে, আরেকজন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে আসবে, বললে, ভাই তোমার পেরেশান কেন? বললে, আমার সওয়াব আর গুনাহ সমান সমান হয়ে গেছে, আমি একটি সওয়াবের জন্য বেজে গেছি, আমি যদি একটি সওয়াব পাই তাহলে আমি আল্লাহর জান্নাতে চলে যেতে পারবো। সুবহানাল্লাহ। তখন সেই ব্যক্তি বলল, যে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করতেছে সেই বলল, ভাই আমার কাছে তো
কোনো সওয়াব নাই, গুনাহ তো আছে, অটালিকা গুনাহ আছে, কিন্তু একটি সওয়াব আছে। একটি কি আছে? সওয়াব আছে। সে বললে আমার কাছে একটি সওয়াব আছে, এটা দিয়ে কি হবে? আমি তো জান্নাতে এমনিই যেতে পারবো না, জান্নাতে এমনিও যেতে পারবো না, একটি সওয়াব দিয়ে আমি কি করব? সুতরাং ভাই আমি এমনও জাহান্নামে যাব, একটি সওয়াব এটা থাকলেও জাহান্নামে যাব, এটা না থাকলেও জাহান্নামে যাব, ঠিক কি না? তখন সেই বলল, ভাই আমার একটি সওয়াব এটা তুমি নিয়ে যাও, অন্তত আমার একটি সওয়াবের কারণে তুমি হইলেও জান্নাতে যেতে পারবা। সুবহানাল্লাহ। তখন ওই ব্যক্তি তার একটি সওয়াব ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দিবে, দেওয়ার পরে সে খুশি হয়ে যাবে, বলবে আল্লাহর কাছে দৌড় দিবে, রব্বুল আলামিন আমি একটি সওয়াব পেয়ে গেছি, আমাকে এখন জান্নাতে দিয়ে দেন। তখন আল্লাহ বলবেন, কিরে তুমি কেমনে সওয়াব পেলে, কোথায় পেলে, কে দিয়েছে তোমাকে? তখন সে বলবে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহর আপনার একজন বান্দা, তার গুনাহ অনেক, কিন্তু একটি সওয়াব আছে। সে বলল একটি সওয়াব দিয়ে সে তো জান্নাতে যেতে পারবে না, সেজন্য একটি সওয়াব এটা রেখে গেলাম কি, আমাকে দিয়ে দিয়েছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমার চেয়ে বড় দয়ালু হয়ে গেছে আমার বান্দা। সুবহানাল্লাহ। আমার চেয়ে বড় দয়ালু হয়ে গেছে, যাও যাও তুমি সহ ওই ব্যক্তি সহ জান্নাতে চলে যাও। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই কথা বলার কারণ হচ্ছে কি আমার ভাইয়েরা, মানুষের উপর কখনো জুলুম নির্যাতন করবেন না। আপনি নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, হজ করেছেন 1000 বার, কিন্তু আপনার কাম হবে না। আপনি মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছেন, মানুষের উপর জুলুম করেছেন, অত্যাচার করেছেন, আপনার কোনো হজ যাকাত এগুলা কাজে আসবে না। অনেক ব্যক্তি এভাবেই জান্নাতের মধ্যে বাহানা দিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হয়তো আমাদেরকে এরকম বাহানা একটা দিয়ে যেন আমরা জান্নাতে চলে যেতে পারি, সেই জন্য তৌফিক দান করে সকলে বলে আমিন। আমার ভাইয়েরা, বলছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে এভাবে অনেক ব্যক্তি জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়ে গেছে, ওখান থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিভিন্নভাবে জান্নাতের মধ্যে দিয়ে দিবে। এটা আমার রসুলের দোয়া। সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল বলেছেন, ওয়ালা সাওফা ইউতিকা রব্বুকা ফাতারদা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, হে রসুল আপনি এমনভাবে খুশি হয়ে যাবেন, আমি আপনাকে এমনভাবে দিব। তা আমার রসুল বলছেন, আমি কিয়ামতের মাঠে ততক্ষণ খুশি হব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গুনাহগার উম্মত প্রত্যেকরা জান্নাতে যাবে না। সুবহানাল্লাহ। আমার রসুল সুপারিশ করে করে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবেন, সেই জন্য রসুলকে ভালোবাসতে হবে। কাকে ভালোবাসতে হবে? রসুলকে বড় ভাইয়ের মতো মনে করলে এটা ভালোবাসা হয় না। এটা ভালোবাসা হয়? রসুলেরকে বড় ভাইয়ের মতো মনে করবেন না কখনো। রসুল এটা আল্লাহর হাবিব। কার হাবিব? আল্লাহর বন্ধু। রসুল এসেছে দুনিয়ার মধ্যে পোশাক পরে, কি পরে? পোশাক পরে, বেহেশতি পোশাক পরে আসার সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গিয়েছে, রব্বি হাবলি উম্মতি বলেছে। আর আমি আপনি আমার মতো, আমার বড় ভাইয়ের মতো বলতেছি, আপনার বড় ভাই এসেছে ল্যাংটা, ঠিক কিনা? তার রসুল পোশাক পরে এসেছে, আপনার বড় ভাই এসেছে ল্যাংটা, তাহলে আপনার বড় ভাইয়ের সাথে কেমনে মিলে? নাউজুবিল্লাহ বলেন। সেজন্য রসুলকে যদি আপনি ভালোবাসেন, হয়তো আপনি গুনাহগার, রসুলকে ভালোবাসেছেন, আপনার নামাজ যাকাত আল্লাহর কাছে কবুল হয় নাই, হয়তো একদিন আপনার রসুলের ভালোবাসার কারণে আপনাকে আল্লাহ রসুল সুপারিশ করতে পারে, ঠিক কি না? সেজন্য রসুলকে ভালোবাসবেন, আউলিয়ে কেরামকে ভালোবাসবেন, আল্লাহকে ভালোবাসবেন। এগুলা যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহর কাছে কবুল হবে, আপনি অটোমেটিকলি জান্নাতি হয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ। আর যদি বলেন সুবহানাল্লাহ। আমাদেরকে শয়তান ধোঁকা দিবে। শয়তান এমন একজন লোক ছিল, সে এমন ইবাদতকারী ছিল, তার মতো ইবাদত কেউ করে নাই পৃথিবীতে। সে পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি জায়গা নাই সিজদা দেয় নাই, তারপরও এখন কি সে জাহান্নামী, ঠিক কি না? শয়তান। সেই জন্য আপনি যতই ইবাদতকারী হন, কিন্তু মা বাবার সাথে বেয়াদবি করা যাবে? বড়জনের সাথে বেয়াদবি করা যাবে? আল্লাহর আদেশ যদি অমান্য করেন, আল্লাহর আদেশ কি? আল্লাহর আদেশ হচ্ছে মা বাবাকে ভালোবাসা। কাকে ভালোবাসা? মা বাবাকে খেদমত করা, বড়জনের সাথে সুন্দর আচরণ করা, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর আদেশ। আপনি যখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করবেন, তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য বান্দা নয়। আল্লাহর কাছে আপনি অগ্রহণযোগ্য বান্দা, ঠিক কি না? সেই জন্য শয়তান
সে তো অনেক ইবাদতকারী ছিল, ফেরেশতাদের সর্দার পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল ইবাদত করতে করতে, কিন্তু আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছেন। কি করেছেন? আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছেন। সেজন্য সবসময় ছোট থাকবেন। কি থাকবেন? বড়ত্ব দেখাবেন না। ছোট যেখানে যে ব্যক্তি ছোট হয়ে থাকবে সবসময়, আল্লাহর কাছে সেই বড়। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বললেন, হে আদম, তুমি ফেরেশতাদেরকে সালাম দাও। কি দাও? কাকে বলছেন? আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলছেন, আদম তুমি ফেরেশতাদেরকে সালাম দাও। আদম আলাইহিস সালাম তো তখন বলতে পারতো, আমি কেন সালাম দিব, আমি কেন ফেরেশতাদেরকে সালাম দিব? বলতে পারতো না। কিন্তু আদম আলাইহিস সালাম সালাম দিয়েছেন। সালাম যখন দিয়েছেন, আল্লাহ খুশি হয়ে গেছেন। খুশি হওয়ার কারণে আল্লাহ তাকে শ্রেষ্ঠ মখলুকাত বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। আশরাফুল মখলুকাত বানিয়ে দিয়েছেন, সৃষ্টি সেরা জীব বানিয়ে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সেজন্য মাটির আদমকে নূরের ফেরেশতারা সিজদা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। মাটির আদমকে সিজদা করেছেন, নূরের ফেরেশতারা সিজদা করেছেন। তাহলে দেখেন, আল্লাহর কাছে আল্লাহর আদেশ যখন আপনি মান্য করবেন, আল্লাহর আদেশ মতো চলবেন, আল্লাহর কাছে আপনি দামি হয়ে যাবেন। ঠিক কি না? আর আল্লাহর আদেশ যখন আপনি মানবেন না, আল্লাহ আপনার উপর খুশি হবেন না, নারাজ হবেন। কিন্তু আপনার উপর কে একজন খুশি হয়ে যাবে? কে সে? তার নাম কি? শয়তান। বলেন না, তার নাম কি? শয়তান। পৃথিবীর মধ্যে শয়তান দুইবার অপদস্থ হয়েছিল, তার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দুইবার। একবার হচ্ছে যখন বদরের যুদ্ধের মধ্যে যখন মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য 5000 ফেরেশতা আল্লাহ আসমান থেকে পাঠিয়েছেন, তখন শয়তান সেটা দেখে সে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে, তার মন খারাপ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ। সেই দিন তার মন খারাপ হয়েছিল। আরেকটি বার হচ্ছে যখন হাজিরা আরফাতের ময়দানে সারাদিন অবস্থান করে যখন মাগরিবের আগে আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও, আল্লাহ আমার যত যাবতীয় গুনাহ আছে সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, আমার মা বাবার গুনাহ মাফ করে দাও। আরফাতের ময়দানে আল্লাহ লক্ষ লক্ষ হাজিদের গুনাহ মাফ করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আরফাতের ময়দানে যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন লক্ষ লক্ষ হাজি, কোটি কোটি হাজিদের যখন গুনাহ মাফ করে দেন, তখন শয়তান বেজার হয়ে যায়, সে নারাজ হয়ে যায়। অন্য এই দুই কারণে শয়তান নারাজ হয়ে যায়। আর অন্যান্য কাজে আল্লাহর আদেশ মানলে আল্লাহ খুশি হয়ে যান। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা শয়তানকে খুশি করব নাকি আল্লাহকে খুশি করব? সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার? আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে, আল্লাহর কথা মানতে হবে, আল্লাহ রসুলের কথা মতো চলতে হবে। তখন আল্লাহ খুশি হয়ে যাবেন। আল্লাহ আপনাকে খুশি হয়ে জান্নাত দিয়ে দিবেন। সেই জন্য রব্বুল আলামিন বলছেন, হে আমার বান্দারা, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার কাছে সাহায্য চাও নামাজের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। নামাজের মাধ্যমে, ওয়াস-সালাহ, এবং নামাজের মাধ্যমে এবং ধৈর্যের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারা ধৈর্য ধারণ করে, যারা ধৈর্যশীল, তাদের সাথেই রয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন, যারা ধৈর্য ধারণ করে, যারা সবর করে, তাদেরকে ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুস সাবিরিন, আল্লাহ ইউহিব্বু, ভালোবাসে, সাবিরিন, যারা ধৈর্য ধারণ করে। সুবহানাল্লাহ। যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদেরকে কে ভালোবাসে? আরো জোরে বলেন, কে ভালোবাসে? আল্লাহ ভালোবাসে। সেজন্য ধৈর্য ধারণ করবেন, আপদে বিপদে বালা মুসিবতে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখবেন। আপনি বিপদে পড়ে গেছেন, অনেক ভাইয়েরা এরকম বলে, আমাদের চিটাঙ্গের বাসায় মরার আল্লাহ, আর ভাইদের শুধু বিপদ দিবল্লাই এরকম বলে কিনা? এরকম বলা যাবে না আমার ভাইরা। আপনাকে বিপদ দেয় সেটাও আল্লাহ, আবার আপনাকে ভালো রাখে সেটাও আল্লাহ। ঠিক কি না? দুটোটাই আল্লাহ। যখন বিপদ আসবে বলবেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমি ধৈর্য ধারণ করতেছি, আল্লাহ এই বিপদ থেকে আপনি রক্ষা করুন। আল্লাহকে অন্য উপায়ে এরকম বলা যাবে না। আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করবেন, বিপদ আসলেও আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, ভালো থাকলেও আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। সুবহানাল্লাহ। বিপদ আসলে কি বলবেন? আলহামদুলিল্লাহ।
আর ভালো থাকলেও তখনও আলহামদুলিল্লাহ। অবশ্যই যখন আপনি বিপদের কারণেও আপনি যখন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন, আল্লাহ বলবেন তুই বিপদে আসিস, তারপরেও তুই আমাকে আমার শুকরিয়া আদায় করতে যাও, তোকে আর তোর বিপদ দূর করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য সবসময় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। কি করতে হবে? ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আস-সাবরি কাসাউবুল জান্নাহ। হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যারা ধৈর্য ধারণ করে কাসাউবুল জান্নাহ, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। হাদিসের কথা, যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদেরকে কি দেয়? জান্নাত দেয়। সেজন্য আমার ভাইয়েরা, বেহায়াপনা, নাচ গান, ব্যান্ড ফেকুস এগুলো করা যাবে? আপনি মনে করতেছেন আমার শহরের ভাই, শহরের মধ্যে বেশিরভাগ দেখা যায় বিয়ে শাদীর মধ্যে ব্যান্ড ফেকাস করে, মনে করে এটা ইসলামে জায়েজ আছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। ব্যান্ড প্যাকেজ না করলে বিয়ে, এরা মনে করে ব্যান্ড প্যাকেজ না করলে বিয়ে হবে না। আসলে আপনার বিয়েটা শুদ্ধ হচ্ছে না। ব্যান্ড প্যাকেজ করে যেই বিয়ে করবে, যেই মা বাবা ছেলেকে বিয়ে করাবে, মেয়েকে বিয়ে দেবে, ব্যান্ড প্যাকেজ করে, তার বিয়েই শুদ্ধ হবে না। আপনার ছেলে মেয়ে বিয়ে হবে না। আপনার ছেলে মেয়ে যখন ঘরে নিয়ে যাবে এটা জানাই হবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কারণ কোরআন হাদিসে নিষেধ আছে। আপনি কোরআন হাদিস অমান্য করে ব্যান্ড প্যাকেজ করতেছেন, আপনার বিয়ে হবে না ভাই। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার বিয়ে হচ্ছে না, বিয়ে শুদ্ধ হচ্ছে না। আপনার ছেলে মেয়ে জেনা করতেছে, বিয়ে হবে না। আপনার জানা হবে না এগুলো। বিয়ে হইলে না আপনার সওয়াব হবে, বিয়ে না হলে ব্যান্ড প্যাকেজ করে আপনি বিয়ে করেছেন, এটা তো বিয়ে হচ্ছে না। সুতরাং এটা জেনাই রূপান্তরিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ধরনের অপকর্ম থেকে আমাদেরকে হেফাজত করে, সকলে বলে আমিন। এই যে 35 নাইট গেল, অনেকেই বোমাবাজি ফুটায় রাত 12টায়, ফুটায় কিনা? হাই হাই, দুনিয়ার মধ্যে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, পশ্চিমা সংস্কৃতি আমাদের মাঝে চলে আসছে। আমরা মুসলমান, এটা মনে রাখতে হবে। আমরা কি মুসলমান, এটা মনে রাখতে হবে। আপনি ইহুদি ধর্মের, ইহুদি খ্রিস্টানের তাদের অনুসরণ করে আপনি বোমা ফুটাচ্ছেন, বাজি ফুটাচ্ছেন, এগুলো কি ভাই? এগুলো মুসলিমের পরিচয় নয়। আপনি নতুন বছর শুরু করবেন তাহাজ্জুদের নামাজের মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। আপনি নতুন বছর শুরু করবেন নামাজের মাধ্যমে, দোয়া দরুদের মাধ্যমে। এটাই না মুসলিমের পরিচয়, ঠিক কি না? মনে রাখবেন, আপনি 1 বছর চলে গিয়েছে, 1 বছর 2020 চলে গিয়েছে, ঠিক কি না? মনে করতেছেন আপনি 21 সাল এসেছে, অনেক ভালো, কিন্তু এটা মনে করছেন আপনি আপনার হায়াত থেকে 1 বছর চলে গিয়েছে, এটা মনে করছেন। আপনার মনে করেন আপনার হায়াত 60 বছর। কত বছর? 7 বছর। 2020 1 বছর চলে গিয়েছে, মনে করবেন 60 বছর থেকে 1 বছর চলে গিয়েছে, ঠিক কি না? এটা যদি আপনি মনে করতেন তাহলে আপনি বোমা ফুটাতেন না, আপনি বাজি ফুটাতেন না। আপনি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ আমি আরেকটি নতুন বছর পেয়েছি, তাহাজ্জুদের মাধ্যমে, নামাজের মাধ্যমে আমি ওই বছর শুরু করলাম, ঠিক কি না? এইভাবে না আমাদের পরিচয়। আমরা মুসলমানের ছেলেরা কেন বোমা ফুটাবো, বাজি ফুটাবো? আমাদের যারা ফুটাইছেন আল্লাহর কাছে তওবা করবেন। ওই ধরনের সংস্কৃতি থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে, সকলে বলে আমিন। আর জোরে বলেন আমিন। সেজন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে। নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদারগণ, ইস্তাঈনু, তোমরা সাহায্য চাও, ওয়াস-সাবরি ওয়াস-সালাহ, নামাজ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। ইন্নাল্লাহা মা'আস-সাবিরিন, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আজকের আলোচনা আমল করার তৌফিক দান করে, সকলে বলে আমিন। প্রত্যেককে আল্লাহ রাসূলের সুন্নাত মতো চলার তৌফিক দান করে, সকলে বলে আমিন। আল্লাহর আদেশ মতো চলার তৌফিক দান করে, সকলে বলে আমিন। আমার ভাইরা, আজকে আসরের নামাজের পরে ঈদগাহ মাঠে আমাদের